गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे दाखला नंबर 6 जोवानो छे। दाखला नंबर 6 नी रकम वाँचीए तो जो अचल बळ लगाडवाथी एक पदार्थ पर थतुं कार्य ते पदार्थ द्वारा कपायेला अंतरना समप्रमाणमां छे। एटले के कार्य चले छे आ बे राशिओ केवी छे? समप्रमाणमां छे। व्यस्त प्रमाणमां होय तो शुं आवे? 1/. जो व्यस्त प्रमाणमां होय तो आवी रीते लखाय, पण आ बे राशिओ केवी छे? समप्रमाणमां छे। पछी समप्रमाणमां होय तो आ बाबतने बे चलवाळा समीकरणना स्वरूपमां रजू करवानी छे। बे चलवाळा समीकरणना स्वरूपमां रजू करवानी एटले आपणे द्विचल सुरेख समीकरण स्वरूपे एने लखी सकीशुं। अने 5 एकम अचल बळ लई अने तेनो आलेख दोरो अने आलेख परथी पदार्थ द्वारा कपायेला अंतर कया बे लेवाना छे? अंतर 2 एकम अने 0 एकम होय त्यारे थतुं कार्य शोधवानुं छे। हवे कार्य चले छे अंतर, एटले के आ बे राशिओ छे समप्रमाणमां छे। कार्य बराबर बळ गुणिया अंतर। विज्ञान विषयमां तमे भण्युं हशे के कार्य बराबर बळ गुणिया अंतर। हवे आपणे 5 एकम अचल बळ आपी दीधुं एटले बळ बराबर आपणे शुं लई शकशुं? 5 एकम। धारो के थतुं कार्य बराबर x एकम। आपणे कार्य राशि छे एने x एकम तरीके धारी लईए। थतुं कार्य केटलुं? धारो के x एकम छे। बळ आपणने केटलुं आप्युं छे? 5 एकम। केवुं बळ छे? अचल बळ आपेलुं छे जे बदलातुं नथी। एक सरखुं ज पदार्थ पर बळ लगाडवामां आवे छे त्यारे थतुं कार्य धारो के x एकम छे अने अंतर केटलुं कपाय छे तो ए आपणे धारी लईए के कापेलुं अंतर बराबर y एकम। थतुं कार्य बराबर x एकम, अचल बळ 5 एकम अने कापेलुं अंतर y एकम। तमे अहीं कार्य y एकम अने अंतर x एकम लई शको। कोईपण आपणे बे चलना स्वरूपमां समीकरण लखवानुं छे। तो जुओ y बराबर आ आपणे जे राशिओ धारेली छे y, x अने 5 एकम तेने आपणे आ सूत्रमां मूकीए तो कार्य शुं छे? आपणे y बराबर अचल बळ केटलुं आपणे लीधुं? 5 एकम। तो 5 अने कापेलुं अंतर केटलुं छे? x एकम। अहीं क्यू अंतर आवशे? कापेलुं अंतर। बळ लगाडवामां आवे त्यारे पदार्थे कापेलुं अंतर अने बळनो गुणोत्तर छे, गुणाकार छे ए आपणुं कार्य मळशे। तो y बराबर 5x आपणे बे चलना स्वरूपमां समीकरण मळी गयुं। द्विचल सुरेख समीकरण मळी गयुं। हवे आपणे एने आलेखमां दर्शाववानुं छे। आलेख दोरवा माटे शुं करवानुं? तो y अने x नी कोई किंमत धारीशुं अने y नी एने अनुरूप किंमत मळशे। तो टेबल बनावीए x y। चलो x बराबर जो 1 लेवामां आवे तो y बराबर केटला मळशे? 5। जो x बराबर 2 लेवामां आवशे तो y बराबर केटला मळशे? 5 गुणिया 2 10। आपणे x बराबर ऋण संख्या लेशुं नहीं। शुं काम? कापेलुं अंतर क्यारेय ऋण हशे नहीं। 2 त्यारे
10। एवी ज रीते जो x बराबर 3 लेवामां आवशे तो y बराबर शुं मळशे 15। चलो आपणे आ टेबलना जे बिंदु मळे छे एने आलेखमां दर्शावीशुं। एक्स अने वाय एक्सयाम अने वाययामां कोईपण ऋण संख्याओ नथी एटले आपणे मात्र धन अक्षर दर्शावीए। एक्स अक्ष अने वाय अक्ष जुओ वाय अक्ष पर 5, 10, 15 ओछामां ओછી કેટલી સંખ્યા આપણે લખવી પડશે 15 સુધી તો આપણે ધન વાય અક્ષ પર સંખ્યાઓ લખવી જરૂરી છે અને x બરાબર એક્સયામ કેટલો છે 1, 2 અને 3। धन एक्स अक्ष पर आपणे 1 થી 15 एक एकम बराबर 1 सेंटीमीटर माप लई अने धन अक्ष पर केटली संख्या सुधी 15 सुधी दर्शावेल छे। हवे एक्सयाम पर 1, 2, 3 चलो बिंदुओ दर्शावीए तो प्रथम बिंदु क्यू हशे एक्सयाम 1 अने वाययाम 5 होय तेवुं बिंदु 1, 5। बीजू बिंदु एक्सयाम 2 वाययाम 10 तो 2, 10। त्रीजू बिंदु छे 3, 15 तो एक्सयाम 3 अने वाययाम छे 15। चलो आपणे बिंदुओ 1, 5, 2, 10 अने 3, 15 ने आलेखमां दर्शावेला तमे जोई शको छो। ज्यारे एक्सयाम 1 त्यारे वाययाम 5 जे बिंदु 1, 5 नाम आपेलू छे। ज्यारे 2 एकम कार्य थाय त्यारे 10 एकम बळ लागशे। जे एक्स अक्ष पर छे ते आपणे एक्स अक्ष कोने धारेलू छे एक्स एकम तो कापेलू अंतर एटले एक्स अक्ष परना माप शुं छे कापेलू अंतर। ने ज्यारे वाय सुधारेलू छे तो थतुं कार्य एटले वाय अक्ष छे ए कोना माप दर्शावे छे कार्य। तो आपणो एक्सयाम हशे ते शुं हशे कापेलू अंतर। ज्यारे एटलुं अंतर कापे त्यारे केटलुं कार्य थाय छे तो 5 एकम। एवी रीते 2 एकम अंतर कापे त्यारे 10 एकम कार्य थशे अने 3 एकम अंतर कापशे त्यारे 15 एकम कार्य थशे। एक्सयाम छे ए अंतर दर्शावे छे कापेलू अने वाययाम छे ए थतुं कार्य जणाय छे। हवे आपणे 2 प्रश्न छे के 2 एकम अने 0 एकम ज्यारे कपायेलू अंतर 2 एकम अने 0 एकम होय त्यारे शुं शोधवानुं छे तो थतुं कार्य शोधवानुं छे। तो 2 एकम अंतर कापेलू अंतर 2 एकम होय आलेखमां जुओ 2 एकम कापेलू अंतर छे त्यारे थतुं कार्य केटलुं छे आपणो वाययाम 10 एटले लखीशुं के 2 एकम कापेल अंतर बराबर केटलुं कार्य थशे त्यारे 10 एकम।
એવી જ રીતે શૂન્ય એકમ અંતર કેટલું હોય? શૂન્ય એકમ કાપેલ અંતર બરાબર, જુઓ શૂન્ય એકમ કાપેલું અંતર x અક્ષ પર શૂન્ય, ત્યારે y અક્ષ પર એ આલેખ ક્યાં છેદે છે? y અક્ષમાં, તો એ પણ શૂન્ય પર, એટલે કે કાપેલું અંતર પણ શૂન્ય છે, ત્યારે થતું કાર્ય કેટલું છે? એ પણ શૂન્ય છે. તો શૂન્ય એકમ કાપેલ અંતર બરાબર શૂન્ય એકમ થતું કાર્ય. x અક્ષ પર કાપેલા અંતર દર્શાવેલ છે અને y અક્ષ પર એ પદાર્થ દ્વારા થતું કાર્ય છે. આપણે બળ તો અચળ બળ કેટલું આપી દીધું છે? 5 એકમ. આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે કે કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા કાપેલું અંતર. એટલું આવડી જાય તો આપણને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ મળી જશે અને સુરેખ સમીકરણને આપણે ઉકેલતા એના ઉકેલને આપણે આલેખમાં દર્શાવતા તો આવડી જાય છે. સ્વાધ્યાય 4.3નો 7મો દાખલો છે કે ધોરણ 9ની બે વિદ્યાર્થીનીઓ યામિની અને ફાતિમાએ ભૂકંપગ્રસ્ત લોકો માટે પ્રધાનમંત્રી રાહત ફંડમાં સંયુક્ત રીતે ₹100 ફાળો આપ્યો છે. બંનેએ થઈ અને કેટલો ફાળો આપ્યો છે? ₹100 ફાળો આપ્યો છે. આ માહિતી આધારિત દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ લખો અને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ લખો. તેના માટે આપણે શું કીધું છે કે ફાળાની રકમને ₹x અને ₹y લઈ શકીએ છીએ. આ સમીકરણ આધારિત આલેખ દોરવાનો છે. એને ફાળાની રકમને આપણે ₹x અને ₹y લેવાની, તો યામિનીના ફાળાની રકમને આપણે ₹x લઈએ અને ફાતિમાના ફાળાની રકમને આપણે ₹y લઈએ. તો ધારો કે યામિનીના ફાળાની રકમ ₹x છે અને ફાતિમાના ફાળાની રકમ ₹y છે. હવે બંનેનો સંયુક્ત રીતે કેટલો ફાળો આપે છે? ₹100. સંયુક્ત રીતે બંનેનો ફાળો ₹100 આપેલ છે. માટે x વત્તા y બરાબર 100. x શું છે? યામિનીના ફાળાની રકમ અને ફાતિમાના ફાળાની રકમ y. તો x વત્તા y બંનેનો સંયુક્ત ફાળો ₹100 છે, એટલે બંનેને ભેગા કરીને ₹100 થાય છે. તો x વત્તા y બરાબર 100. આપણે આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ મળી ગયું. હવે આપણે એના ઉકેલ શોધીશું. શું કામ? આપણે આલેખ દોરવાનું પણ કીધું છે. તો આલેખ માટે આપણે સમીકરણના ઓછામાં ઓછા 2 ઉકેલ તો લખવા જોઈશે. x અને y. ધારો કે x આપણે 0 લઈએ તો y શું મળશે? y બરાબર મળશે 100. જો x બરાબર 50 લઈએ તો y બરાબર પણ શું મળશે? 50. જો y બરાબર 0 લઈએ તો x બરાબર આપણને શું મળે? 100. જે આપણે એક કિંમત આપણે ધારીએ તે આ સમીકરણમાં મૂકવાની અને સાદુરૂપ આપતા આપણને બીજા ચલની કિંમત તેને અનુરૂપ મળશે. જેમ કે x બરાબર હું આ સમીકરણમાં 0 મૂકું તો 0 વત્તા y શું થશે? y બરાબર શું મળશે? 100. જે આપણે y યામની સામે
વાયની કિંમત સામે લખ્યા છે. એવી રીતે x બરાબર 50 મૂકીશો તો 100 ઓછા 50 એટલે y બરાબર 50 મળશે. અને x બરાબર 100 હોય અથવા તો y બરાબર આપણે 0 લઈ લઈએ તો આપણને x બરાબર શું મળશે? 100. ચલો આપણે 3 ઉકેલ મેળવી લીધા, એને આલેખમાં દર્શાવીશું. દરેક x અને y ની દરેક કિંમત કેવી છે? ધન, એટલે આપણે ધન x અક્ષ અને ધન y અક્ષની જ જરૂર છે. માટે માત્ર આ બે જ અક્ષ દોરીશું. ચાલો, x અને y ના માપ કેવા છે? x અને y ની કિંમત કેવી છે? 50, 100. તો આપણે 1, 2, 3, 4 એ સંખ્યાઓ લઈએ x અક્ષ અને y અક્ષ પર તો આપણો બોર્ડ છે એમાં સંખ્યાઓ પૂરી પડે નહીં. સંખ્યાઓ, દરેક સંખ્યા આપણે 1, 2, 3, 100 સુધી તો બોર્ડની ઉપર વહી જાય. તો x બરાબર આપણે 1 એકમ બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર લઈશું? 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 અને 100 સુધી આપણે એક અક્ષની પર કેટલી જોઈશે? ઓછામાં ઓછી 100 સુધી તો સંખ્યાઓ જોશે. ચલો, એવી જ રીતે ધન y અક્ષ પર કેવી સંખ્યાઓ? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 અને 100. ચાલો, બિંદુઓ દર્શાવીએ. x અક્ષ પર 0 ત્યારે વાયામ એનો કેટલો છે? 100. જે બિંદુ ક્યાં હશે? y અક્ષ પર, કારણ એનો x-યામ 0 છે. એ બિંદુ ક્યાં હોય? y અક્ષ પર. 0, 100. બીજું બિંદુ છે 50, 50. x-યામ 50 અને y-યામ પણ 50. ત્રીજું બિંદુ છે x અક્ષ પર. x-યામ કેટલો છે? 100 અને y-યામ 0. જે બિંદુ આપણે x અક્ષ પર મળશે? 100, 0. ચલો, આલેખ દોરીશું. આલેખમાં આપણે યામિની અને ફાતિમાના ફાળાનો આલેખ આપણે દર્શાવ્યો છે. આ કયું સમીકરણ છે? તો x વત્તા y બરાબર 100. બંનેનો ફાળો કેટલો છે? 100. આલેખ પરના દરેક બિંદુઓ જો જોશો તો x-યામ અને y-યામના એવા જ બિંદુઓ મળશે જે બંનેનો સરવાળો કેટલો થતો હશે? 100. સ્વાધ્યાય 4.3નો લાસ્ટ દાખલો છે. રકમ થોડી લાંબી છે પણ સરળ દાખલો છે. જુઓ, USA અને કેનેડા જેવા દેશમાં તાપમાન ફેરનહીટમાં મપાય છે. કયા એકમમાં તાપમાન મપાય છે એ દેશોમાં? તો US અને કેનેડામાં ફેરનહીટમાં તાપમાન મપાય છે. જ્યારે ભારત જેવા દેશમાં
તાપમાન કેમાં મપાય છે? આપણે સેલ્સિયસ માપમાં, સેલ્સિયસમાં મપાય છે. અહીં ફેરનહીટનું સેલ્સિયસમાં રૂપાંતર કરતું સુરેખ સમીકરણ દર્શાવેલું છે કે ફેરનહીટ અને અંશ સેલ્સિયસ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? તો કે ફેરનહીટ બરાબર 9/5 અંશ સેલ્સિયસ વત્તા 32. તો ઉપર દર્શાવેલ સુરેખ સમીકરણમાં એક્સ અક્ષ પર શું લેવાનું છે? સેલ્સિયસનું માપ, અને વાય અક્ષ પર ફેરનહીટનું માપ લઈ આપણે આલેખ દોરવાનો છે. જુઓ અહીં આલેખમાં આપણે એક્સ અક્ષ પર અંશ સેલ્સિયસના માપ અને વાય અક્ષ પર અંશ ફેરનહીટના માપ લેવાના છે. અંશ સેલ્સિયસ અને અંશ ફેરનહીટ આપણે ડૉક્ટર પાસે હોસ્પિટલે દર્દીને લઈને જઈએ તો ડૉક્ટર પાસે કેવું થર્મોમીટર હોય? જેનું માપ શેમાં મપાય? તેનું તાપમાન હંમેશા ફેરનહીટમાં મપાય છે. 100 અંશ સેલ્સિયસ હોય ત્યારે તો પાણી ઉકળવા માંડે છે. પાણી ઉકળે તે તાપમાન કેવું હોય? 100 અંશ સેલ્સિયસ સુધીનું. એટલે કે દર્દીનું તાપમાન આપણે તાવ આવે ત્યારે 101 ફેરનહીટ કે એવું તાપમાન એમ કહે તો એ અંશ સેલ્સિયસનું માપ નથી. અંશ સેલ્સિયસમાં તો 100 અંશ સેલ્સિયસ જ્યારે હોય ત્યારે પાણી ઉકળવા માંડે એટલું તાપમાન દર્દીનું તાવ આવે ત્યારે ન હોય. એ માપ શેમાં મપાય છે? ફેરનહીટમાં. અને હજી આ સિવાયનો એક કેલ્વિન માપ છે. કેલ્વિન, કેપિટલ કે. આ જ કેલ્વિન માપ છે તાપમાન ક્યારે વપરાય છે? તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ હોય, રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ એના તાપમાન છે એ કેલ્વિનમાં લેવામાં આવે છે. આ ફેરનહીટ છે એ ડૉક્ટરના થર્મોમીટરમાં એ બધી પ્રક્રિયામાં ફેરનહીટ માપ લેવાય છે. જ્યારે અંશ સેલ્સિયસ છે તે આપણે સાંભળ્યું હશે કે અમદાવાદ શહેરનું તાપમાન છે એ 40 ડિગ્રી એ કેવું તાપમાન હોય? તો એ અંશ સેલ્સિયસનું તાપમાન હોય. કોઈ પણ રૂમનું ટેમ્પરેચર અથવા કોઈ શહેરનું તાપમાન એ બધું અંશ સેલ્સિયસમાં મપાય છે. તો જુઓ આપણે ફેરનહીટ અને અંશ સેલ્સિયસ છે એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ જ થઈ ગયું ને. એફ એક ચલ અને બીજો ચલ કયો છે? અંશ સેલ્સિયસ. તો આ બંને માટે આપણે આલેખ દોરવાનો છે. આલેખ અંશ સેલ્સિયસ છે એક્સ અક્ષ પર લેવાનું છે માપ, અને અંશ ફેરનહીટ છે એ વાય અક્ષ પર માપ લેવાનું છે. ચલો સમીકરણ આપણે આપેલું જ છે તો આપણે સમીકરણ પરથી એક ટેબલ બનાવીશું જેમાં અંશ સેલ્સિયસ જે એક્સ અક્ષ પર છે અને ફેરનહીટ આ બંનેના ઉકેલ શોધીશું. સમીકરણમાં અંશ સેલ્સિયસની કિંમત મૂકીશું અને તેના પરથી અંશ ફેરનહીટનું આપણે એને અનુરૂપ કિંમત મળશે. સમીકરણ 1 છે એમાં અંશ સેલ્સિયસ આપણે ધારો કે એવું માપ લેશું કે જેનો 5 વડે ભાગ ચાલે. ધારો કે અંશ સેલ્સિયસ -15 લઈએ તો 9/5 અંશ સેલ્સિયસનું માપ આપણે લીધું -15 વત્તા 32 તો 5 ગુણ્યા 3 -27 વત્તા 32 બાદબાકી કરીએ તો શું જવાબ આવશે? +5. ચલો હવે અંશ સેલ્સિયસ બરાબર 20 લઈએ તો 5 ગુણ્યા 4 કેટલા થશે? 9/5 અંશ સેલ્સિયસ બરાબર આપણે 20 માપ લઈએ છીએ અને વત્તા 32 5 ગુણ્યા 4 20 9 ગુણ્યા 4 36 વત્તા 32 કેટલા થશે? 68. ચલો હજુ એક આપણે કોઈ બિંદુ લઈએ. ધારો કે અંશ સેલ્સિયસ બરાબર આપણે 60 લઈએ તો 9/5 અંશ સેલ્સિયસ છે 60 વત્તા 32
તો આપણે એફ બરાબર શું મળશે? 5નો 60 સાથે ભાગ ચલાવીએ તો 12 પંચું 60 થાય અને 12 નવા 9 12 108 વત્તા 32 કેટલા આવશે? 140. ત્યારે અંશ સેલ્સિયસનું માપ જ્યારે 60 હોય ત્યારે ફેરનહીટનું માપ કેટલું મળશે? 140. ચલો આ ત્રણેય બિંદુઓ છે એને આપણે આલેખમાં દર્શાવીશું. આ ક્યાંથી મળ્યું આપણને? સમીકરણ 1 પરથી. ફેરનહીટ અને અંશ સેલ્સિયસ વચ્ચેના સંબંધનું જે સમીકરણ છે એના પરથી આપણે અંશ સેલ્સિયસની જુદી જુદી કિંમત લઈ અને ફેરનહીટની કિંમત મળી છે. ચાલો આલેખમાં આ બિંદુઓને દર્શાવીએ. ક્યાં છે? -15, 5, 20, 68, 60, 140. -15, 5 બંને ક્યાં હશે? -10 અને -20ની વચ્ચે કયું બિંદુ હશે? -15. અને 0 અને -10 પણ વાય અક્ષ પર કેટલા છે? +5 છે. તો +5 છે એ 0 અને 10ની વચ્ચે જે બિંદુ અહીં ક્યાંય હશે? -15 અને 5. ચલો બીજું બિંદુ દર્શાવીએ. 20 અને 68. એક્સ અક્ષ પર 20 અને વાય અક્ષ પર 68 જે 60 અને 70ની વચ્ચે હશે. જે 60 અને 70ની વચ્ચે અડધું માપ હશે ત્યારે 65 થશે. 65 થી 66, 67 અને 68 70ની વધારે નજીક હશે એ બિંદુ 68 અને 20. આ બંને જ્યાં છેદશે એ આપણે શું હશે? 20, 68 બિંદુ. ત્રીજું બિંદુ દર્શાવીએ. 60, 140. 60 એક્સ અક્ષ પર એક્સિયામ કેટલો છે? 60 અને 140 વાય અક્ષ પરથી લઈએ 140. ચલો ત્રણેય બિંદુઓને આપણે દર્શાવ્યા. આલેખ દોરીશું. ફૂટપટ્ટીથી આલેખ દોરીશો તો ભૂલ પડશે નહીં. ચલો આપણે ત્રણેય બિંદુઓને જોડતો આલેખ દોર્યો. -15, 5, 20, 68 અને 60, 140 જે આપણે આ સમીકરણ પરથી જોયું કે આ બિંદુઓ એ આલેખની રેખા પર હશે તેના પરથી આપણે આલેખની રેખા દોરી. હજુ વધારે 3-4 પ્રશ્નો છે. હું આ રકમને ભૂસી અને અહીં એ પ્રશ્નોને લખું છું. આ તમે તમારી બુકમાં પહેલાં નોંધ કરી લેજો. ચલો બીજા પ્રશ્નો છે કે જો તાપમાન 30 અંશ સેલ્સિયસ હોય તો ફેરનહીટમાં શું તાપમાન થાય? અંશ સેલ્સિયસ કેટલા? 30 અંશ સેલ્સિયસ. તો આપણે સૂત્ર પરથી પણ જોયું અને
આલેખ પરથી પણ જોઈશું કે 30 અંશ સેલ્સિયસ હોય ત્યારે ફેરનહીટમાં શું તાપમાન થાય. પ્રથમ તો આપણે સૂત્ર પરથી જોઈએ તો F બરાબર બીજા દાખલા માટે છે કે F બરાબર 9/5 ગુણ્યા અંશ સેલ્સિયસ કેટલું હોય ત્યારે જોવાનું છે ફેરનહીટ, તો 30 વત્તા 32, 5 1 5, 5 6 30, 6 9 54 વત્તા 32, તો 4 2 4 2 6 અને 5 3 8, કેટલું આવશે ફેરનહીટમાં 86. જ્યારે 30 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન હોય ત્યારે ફેરનહીટમાં શું એનું માપ હોય 86 અંશ ફેરનહીટ. સૂત્ર પરથી આપણે ફેરનહીટમાં તાપમાન શું મળ્યું 86. જોઈએ આલેખમાં આપણે 30 અંશ સેલ્સિયસે ફેરનહીટ કેટલા છે, તો 30 અંશ સેલ્સિયસ ત્યારે આલેખની રેખા વાયક્ષને ક્યાં છેદે છે, તો અહીં 80 અને 90ની વચ્ચે કયું માપ હશે, બરાબર વચ્ચે 85. તો એનાથી 1 એકમ ઉપર જ્યાં 86, તો 30 અંશ સેલ્સિયસ ત્યારે માપ કેટલું આવશે 86 અંશ ફેરનહીટ. બીજા પ્રશ્ન માટે જોઈએ. જો તાપમાન 95 અંશ ફેરનહીટ હોય તો સેલ્સિયસમાં તાપમાન કેટલું થાય. પ્રથમ આપણે સૂત્ર પરથી જોઈશું. સૂત્રમાં F બરાબર મૂકીશું 95 અને 9/5 અંશ સેલ્સિયસ વત્તા 32. 95 અંશ જ્યારે ફેરનહીટમાં તાપમાન હોય ત્યારે અંશ સેલ્સિયસમાં શોધવાનું છે, તો 9/5 અંશ સેલ્સિયસ અને 95 ઓછા 32, તો અંશ સેલ્સિયસ બરાબર થશે 63 ગુણ્યા 5 ભાગાકારમાં 9. 9/5 છે તે જમણી બાજુએ જશે તો અંશ છેદમાં અને છેદ છે તે અંશમાં જશે. 9 1 9, 9 7 63, તો વધશે 7 5 35. શું માપ આવ્યું આપણે અંશ સેલ્સિયસમાં, જ્યારે 95 અંશ ફેરનહીટ હોય ત્યારે સેલ્સિયસમાં તાપમાન કેટલું આવે છે 35 અંશ સેલ્સિયસ. તો જુઓ 95, 90 અને 100ની વચ્ચે ફેરનહીટનું માપ વાયક્ષ પર જોવાનું છે, તો 90 અને 100ની વચ્ચે 95 હશે. તો 95 એ 95 અને કેટલા એ આલેખ છે એ છેદે છે, તો 95 અને 30 અને 40ની વચ્ચે આ બંને છેદે છે, તો એ બિંદુ આપણું વાયક્ષ પર ફેરનહીટનું માપ કેટલું છે 95, એક્સ અક્ષ પર 30, 35 એ અંશ સેલ્સિયસનું માપ 35 અને ફેરનહીટનું માપ 95. તો આપણે ત્રીજો જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જો તાપમાન 95 અંશ ફેરનહીટ હોય 95 અંશ ફેરનહીટ હોય ત્યારે અંશ સેલ્સિયસમાં માપ કેટલું મળ્યું 35 અંશ સેલ્સિયસ. ચલો, જો તાપમાન 0 અંશ સેલ્સિયસ હોય તો ફેરનહીટમાં તાપમાન કેટલું થાય. ફેરનહીટમાં તાપમાન શોધવાનું છે એટલે એફએમનમ 9/5 અંશ સેલ્સિયસ. જો આપણે 0 અંશ સેલ્સિયસ લઈએ, તાપમાન અહીં 0 અંશ સેલ્સિયસ અને 0 અંશ ફેરનહીટ હોય તો સેલ્સિયસમાં તાપમાન અને ફેરનહીટમાં તાપમાન શોધવાનું છે. તો 0 વત્તા 32, 0નો કોઈ પણ સાથે ગુણાકાર, જવાબ આવશે 0 વત્તા 32. તો આપણે F બરાબર શું મળશે 32. તો જ્યારે અંશ સેલ્સિયસનું માપ 0 હશે ત્યારે ફેરનહીટનું માપ મળશે 32. આલેખમાં જોઈએ, એક્સ અક્ષ પર એક્સિયામ 0 ત્યારે આલેખ ક્યાં છેદે છે, જુઓ 30 અને 40ની બરાબર વચ્ચે નથી, એનાથી સહેજ નીચે છે, જે બિંદુ હશે 32. વાયક્ષ પર 32 એટલે ફેરનહીટનું માપ હશે 32 અને એક્સિયામ છે 0 એટલે 0 32. જ્યારે અંશ સેલ્સિયસમાં માપ 0 લેવામાં આવે ત્યારે ફેરનહીટનું માપ 32 અંશ ફેરનહીટ મળશે.
અને બીજું પૂછ્યું છે કે તાપમાન જો 0° ફેરનહીટ હોય તો સેલ્સિયસમાં તાપમાન કેટલું હશે? સૂત્ર પરથી જોઈએ તો 0° ફેરનહીટ આપણે ફેરનહીટની જગ્યાએ મૂકશું 0. 9/5 સેલ્સિયસ વત્તા 32. હવે વત્તા 32 છે એ ડાબી બાજુએ આવશે તો ઓછા 32. 9/5 સેલ્સિયસ માટે સેલ્સિયસ બરાબર ઓછા 32 ગુણાકારમાં 5 અને ભાગાકારમાં આવશે 9. સાદુરૂપ આપીએ ઓછા 160 ભાગાકારમાં 9. 9 1 9. ઓછા 160 ભાગ્યા 9 કરો અને જુઓ કે આલેખ પરથી આ માપ મળે છે કે નહીં. શું ભાગાકાર આવશે? 9 7 વધશે 9 સત્તા 63. આ પ્રક્રિયા ચલો છેદ છે 17.77. જ્યાં સુધી તમે શૂન્ય મૂકી અને ભાગ ચલાવશો ત્યાં સુધી 7 7 એવી રીતે આગળ ભાગફળમાં આવશે. તો 17.77 17.77 જે 17.50 કરતાં વધારે છે એટલે આપણે એને અંદાજિત 18 લઈ લેશું. પણ કેવા આવશે? ઓછા 18. તો અંશ સેલ્સિયસ શું મળશે આપણને? ઓછા 18. ક્યારે? ફેરનહીટનું માપ શું હોય? 0. ફેરનહીટનું માપ 0 એટલે કે y અક્ષ પર 0. ત્યારે x અક્ષ પર શું મળશે? જે આ બિંદુ છે ફેરનહીટનું માપ જ્યાં 0 છે અને અંશ સેલ્સિયસનું માપ શું મળ્યું આપણે? ઓછા 18. હવે શું કીધું? ફેરનહીટ અને સેલ્સિયસમાં સંખ્યાત્મક રીતે સમાન હોય તેવું તાપમાન હોય? જો હા તો તે શોધો. બંને સમાન હોય તેવું અહીં F બરાબર C લઈ લેવાનો છે. F બરાબર C. ધારો કે બંને બરાબર આપણે x લઈએ તો x બરાબર 9/5 અંશ સેલ્સિયસ પણ આપણે x બંનેનું માપ સમાન લેવાનું છે. x ઓછા 9/5x બરાબર 32. 5x ઓછા 9x એટલે કે 5x 5 છે બંનેના છેદમાં લાવવા માટે 5નો લસા લેવો પડે જે અંશમાં પણ ગુણાશે. તો 5x ઓછા 9x છેદમાં 5 બરાબર 32. આપણે છેદમાં 5 છે તેને અંશમાં લઈ જઈએ તો ગુણાકારમાં 5 અહીં થશે ઓછા 4x બરાબર 32. 5 160. તો x બરાબર 160 ભાગ્યા 4. શું જવાબ આવશે? ઓછા 160 ભાગ્યા 4. જુઓ આલેખમાં પણ x ઓછા 160 ભાગ્યા 4 કરીએ તો 40 જવાબ આવે છે. x બરાબર શું મળ્યું આપણને? ઓછા 40. ઓછા 40. F અને C બંને ઓછા 40 હશે ત્યારે બંને સમાન થશે. જુઓ આલેખમાં પણ આલેખની રેખા ઓછા 40 અને ઓછા 40 છેદે છે. જ્યારે બંનેના માપ કેવા છે? અંશ સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટના માપ સમાન છે. થેન્ક યુ.